السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماسٹر اسٹڈی زون۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے وہ ہم نے فشیز کا سٹارٹ کیا تھا اپنا پریویس فشیز کے اندر ہم دیکھ رہے تھے ایولیوشنری پریشر کے فشیز نے کون کون سی ایسی جو ہیں وہ اڈاپٹیشنس اڈاپٹ کی، ان کے اندر ایسے کیا کیا چینجز آئے کہ وہ ایک انوائرمنٹ جس میں وہ رہتے ہیں واٹر میں وہ ایک ایفیشینٹ جو ہے وہ اس ہیبیٹیٹ میں رہنے کے لیے یہ آرگنزم جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے۔ تو ان میں ہم جو ہے وہ ان کے جو چینجز آئی تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کا سرکولیشن، ان کی اندر لوکوموشن، اس کے علاوہ سرکولیشن آف بلڈ ان کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اور ہم نے ان کے جو ہے وہ نیوٹریشن، انجیشن، ڈائجیشن اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو آپ کو میرے پریویس لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہو، کسی کا کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ کا لنک دیا گیا ہے، وہاں سے واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کریں، انشاءاللہ میں آپ کی اس پرابلم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ زولوجی کے ٹاپکس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی باٹنی میں، انگلش میں، اس کے علاوہ کیمسٹری کے کسی ٹاپک پہ، یا آپ کو پریکٹیکل کے حوالے سے مٹیریل چاہیے ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ کو اسائنمنٹ پریزنٹیشنز میں کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں گیس ایکسچینج۔ تو واٹر جو ہے اس کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ 2.5% آکسیجن ہوا میں پریزنٹ ہوتی ہے، جو کہ واٹر جتنی لیتا ہے، ہوا میں جتنی آکسیجن پریزنٹ ہے صرف اس کا 2.5% حصہ جو ہے وہ واٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لیس اماؤنٹ میں آکسیجن جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے فشز کے لیے واٹر میں۔ تو فش جو ہے وہ بہت لارج کوانٹٹی میں اپنے گلز کی سرفیس کے تھرو اپنا واٹر جو ہے اس کو پاس آؤٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اس واٹر سے جو ہے وہ آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر سکے کچھ اماؤنٹ میں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنا مینٹین کرتی ہیں اپنے آکسیجن کے لیول کو اپنے بلڈ کے اندر۔ تو ہم فالوئنگ میکانزم کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن ہوتی ہے فشز کے اندر۔ تو فرسٹ آف آل ہے پمپنگ میکانزم۔ موسٹلی فشز جو ہیں ان کے پاس مسکولر پمپنگ میکانزم ہوتا ہے، وہ واٹر کو موو کرواتا ہے ان کے ماؤتھ، فیرنگس اور اوور دا گلز۔ اس وجہ سے واٹر جب موو کرتا ہے فش کے آؤٹ آف دا فش تھرو گل اوپننگ، تو مسلس جو ہیں فیرنگس کے اور اپرکیولر کیوٹی وہ پاور کرتی ہے اس پمپ کو۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ریم وینٹیلیشن۔ یہ میکانزم پریزنٹ ہوتا ہے سم الاسمو برانچ اور اوپن اوشن بونی فشز لائک ٹونا کے اندر۔ ایسی فشز جو ہیں وہ اپنے ماؤتھ کو اوپن رکھتی ہیں جب وہ سوئم کر رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ واٹر کو مینٹین کرتی ہیں اس کے فلو کو ان دا فیرنگس۔ اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ریم وینٹیلیشن۔ تو الاسمو برانچ جو ہے وہ اس کے پاس اپرکیولا نہیں ہوتے ہیں فار پمپنگ واٹر، اس وجہ سے کچھ شارک جو ہیں مسٹ کیپ موونگ ٹو سروائیو۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس الاسمو برانچ آتے ہیں جن کے پاس گلز بارز ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل فلیپس ہوتے ہیں، وہ فلیپس جو ہیں وہ کلوزڈ ہوتے ہیں اینڈ فارم اپرکیولر کیوٹی دوسری فشز کی طرح۔ تو اسپائریکلس جو ہیں وہ ماڈیفائڈ ہوتے ہیں فرنجیل سلٹس میں، اس وجہ سے وہ اوپن ہوتی ہیں جسٹ بیہائنڈ دا آئیز آف الاسمو برانچ۔ تو وہ اسپائریکلس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں الٹرنیٹ کرنے کے لیے روڈ فار واٹر انٹرنگ دا فیرنگس۔ تو اس طرح سے یہ اوپننگس ہے جو کہ ہیلپ فل ہوتی ہے گیشیس ایکسچینج میں۔ اگر ہم میکانزم کی بات کریں تو گیس ایکسچینج جو ہے وہ گلز کے تھرو بہت ایفیشینٹ وے میں ہوتا ہے۔ گل آرچ سپورٹ کرتی ہیں گلز کو، گل فلامنٹ جو ہے وہ گل آرچ کے ساتھ ایکسٹینڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ گل فلامنٹ جو ہے وہ فرنجیل لیمیلائی سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ فرنجیل لیمیلائی جو ہیں وہ ایک جسٹ لائک اسٹرینڈس ہیں۔ تو یہ لیمیلائی جو ہیں ان کے اندر ایپیتھیلیم کے واسکولر فولڈز ہیں، یہ جو ہمارے پاس لیمیلائی آتے ہیں۔ برانچیل آرٹری کیری کرتی ہے بلڈ کو گل سے اور اس کو گل فلامنٹ تک لے کے جاتی ہے، بعد میں وہ آرٹریز بیک آتی ہے کیپلریز کی طرف۔ ان فرنجیل لیمیلائی بلڈ اور واٹر موو کرتا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں لیملر ایپیتھیلیم میں، اور اس طرح سے گیسز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں۔ تو اس اپوزٹ فلو کو کہتے ہیں کاؤنٹر کرنٹ میکانزم، یعنی کہ بلڈ اور واٹر جو ہے وہ اپوزٹ وے میں فلو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنٹ میکانزم کہتے ہیں۔ یہی مینٹین رکھتا ہے کنسنٹریشن گریڈینٹ کو بٹوین دا بلڈ اینڈ واٹر۔ اس کے علاوہ اس وجہ سے گیسیز جو ہیں وہ ایفیشینٹلی اس وے سے جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم سوئم بلیڈر اور لنگس کو ڈسکس کریں فشز کے اندر، تو انڈین کلائمبنگ پیٹس جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہے اپنی لائف کا کمپلیٹلی اپنی لائف کو لینڈ پہ، تو اس وجہ سے یہ فشز ان کے پاس گیس چیمبرز ہوتے ہیں جن کو ہم نومیٹک سیکس بولتے ہیں۔ کچھ فشز کے اندر نومیٹک ڈکٹس کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے نومیٹک سیکس کے ساتھ، ایسوفیگس کے ساتھ یا پھر دوسرے ڈائجسٹو پارٹ کے ساتھ۔ تو اس طرح کے فشز جو ہیں وہ نان ٹیلیوسٹ اور کچھ ٹیلیوسٹ ہیں، سالوڈ کرتی ہیں ایئر کو اور انٹر ان کو اپنی سیکس تک لے جاتی ہیں، گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں واسکولر سرفیس کے تھرو۔ اس طرح سے جو نومیٹک سیکس ہیں وہ فنکشن پرفارم کرتی ہیں ایز اے لنگ ان انڈین کلائمبنگ پیٹس کے اندر، لنگ فشز کے اندر اور اینیشین جو ہمارے پاس ہے
रहीपीडिस्टियंस के अंदर। कुछ अदर बोनी फिशेज़ हैं जिनके अंदर नोमैटिक सैक जो है वो एक्ट करती हैं एज अ स्विम ब्लैडर। तो बहुत से जोलॉजिस्ट का बिलीव है कि लंग्स जो है वो मोर प्रिमिटिव हैं दैन स्विम ब्लैडर के। इनके अंदर जो है वो अर्ली बोनी फिशेज़ के अंदर आई थी, एवोल्यूशन आई थी, टुक प्लेस इन वार्म फ्रेश वाटर लेक्स एंड स्ट्रीम ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड। तो इस वजह से रिवर और स्ट्रीम्स जो है वो फ्रीक्वेंटली बिकम स्टैगनेंट, वो दलदले हो गए थे एंड ड्राइड अप हो गए थे। तो सिर्फ कुछ ही फिशेज़ थी जो इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकी थी जिनके पास लंग्स थे। तो बाद में लेटर एवोल्यूशन आई मॉडर्न बोनी फिशेज़ के अंदर। तो वो क्या थी कि मरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है उसमें वो चेंज हुई। तो जो हमारे पास स्टैगनेंट वाटर है ये एक प्रॉब्लम नहीं थी कि वाटर जो है वो दलदला है, बल्कि इस इन्वायरमेंट में ये यूज़ करते थे न्यूमैटिक सैक्स को अपनी ब्यूएंसी को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ब्यूएंसी रेगुलेशन को, तो फिशेज मेंटेन करती हैं अपनी वर्टिकल पोजीशन को इन अ कॉलम ऑफ वाटर फॉर 4 अडाप्टेशन। फर्स्ट अडाप्टेशन क्या है कि फिशेज इनकॉर्पोरेट करती हैं लो डेंसिटी कंपाउंड इनटू देयर टिश्यूज। तो फिशेज जो हैं वो आर सैचुरेटेड होती हैं विद ब्योएंट ऑयल्स। सेकेंड वन हमारे पास आती है अडाप्टेशन के फिशेज अपने फिन्स को यूज़ करती हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, और जो उसका पेक्टोरल फिन होता है शार्क का वो और एक प्लानिंग डिवाइस है और वो क्रिएट करता है शार्क को अपलिफ्ट मूव करने के लिए थ्रू द वाटर, जबकि कॉर्डल फिन शार्क का जो है वो लार्ज होता है और वो प्रोवाइड करता है इसको अपवर्ड थर्स्ट फॉर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। थर्ड अडाप्टेशन ये है कि इनमें रिडक्शन होती है हैवी टिश्यूज़ की। फिशेज़ के अंदर हैवी टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, इनकी बोन जो है फिशेज़ की बहुत ज़्यादा कम डेंस होती हैं, ज़्यादा डेंस नहीं होती, ज़्यादा थिक नहीं होती एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट से। तो डेवलपमेंट इनकी जो है कार्टिलेजिनस स्केलेटन की इलास्मो ब्रांच के अंदर वो एक एडॉप्टिव फीचर है। तो कार्टिलेज जो है वो स्लाइटली इनका जो है वो हाईवियर होता है देन वाटर। फोर्थ अडाप्टेशन ये है कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है। फिशेज रेगुलेट करती हैं अपनी ब्यूएंसी को अपने स्विम ब्लैडर में जो गैस का वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करके। तो 2 अडाप्टेशन है इनके स्विम ब्लैडर के अंदर। फर्स्ट है न्यूमैटिक डक्ट जो कि इनके स्विम ब्लैडर के साथ या फिर एसोफेगस और इसके दूसरे डाइजेस्टिव पार्ट के साथ अटैच होती है और वो इनको एक गारपाइक ये प्रेजेंट होती है। न्यूमैटिक डक्ट जो है गारपाइक के अंदर, स्टर्जेंस और दूसरी प्रिमिटिव बोनी फिशेज के अंदर। तो ये फिशेज जो है वो एयर को अपने अंदर मूव करवाती हैं, फोर्स करती हैं एयर को इनटू द स्विम ब्लैडर। सेकेंड वन है कि स्विम ब्लैडर मोस्ट टिलियोस्ट के अंदर जो है उसका कनेक्शन लॉस होता है उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ और ब्लड सेक्रीट करता है गैसेस को इनटू द स्विम ब्लैडर। इसी वजह से इनके अंदर जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि रेट मायराबल जो है इज़ अ ब्लड वस्कुलर नेटवर्क है इनके अंदर, और ये जो है गैसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लैडर। नेक्स्ट अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें और सेंसरी फंक्शंस की कौन कौन से फिशेज़ के अंदर पाए जाते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिशेज़ का कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर इनकी पूरी बॉडी पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। वो रिसेप्टर्स टच के भी हो सकते हैं, टेम्परेचर के भी हो सकते हैं, जो कि इनकी फिशेज़ की बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो फिश जो है वो पोसेस करती हैं कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स भी, जैसे कि ऑल्फैक्शन सूंघना, विजन देखना, हेयरिंग सुनना, इक्विलिब्रियम बैलेंस, और डिटेक्ट करती हैं वाटर के अंदर मूवमेंट्स को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस सेंसरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वो है ऑल्फैक्शन रिसेप्टर्स, यानी कि ये स्मेल कर सकते हैं। तो जो स्नाउट्स होती है फिशेस की वो ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी बाय एक्सटर्नल नेरेज हम ओपनिंग को बोलते हैं। स्नाउट्स जो है उसके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। बहुत से फिशेज जो है उनके पास ऑल्फैक्टरी सैक्स की ब्लाइंड एंडिंग होती है। तो कुछ फिशेज के अंदर एक्सटर्नल नेरेज ओपन होता है इनटू द नेजल पैसेज वे एंड द माउथ कैविटी। तो कुछ फिशेज जो है वो हैवीली रिलाई करती हैं अपनी सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर ही। फॉर एग्जांपल जैसे कि सालमोन, लैम्प्रे है, तो वो जब रिटर्न करते हैं स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए नदियों में, तो इस वजह से वो फिर अपने हैच करती हैं अर्लियर। तो वो कवर करती हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। जब वो माइग्रेट करती हैं तो वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसको तय करती हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डर्स की, जो कि इनको गाइड करती है कि उन्होंने स्पॉनिंग स्ट्रीम्स की तरफ जाना है, अंडे देने के लिए उन्होंने कब जो है वो नदियों में मूव करना है। सेकंड वन आइज़ है। आइज़ फिशेस की सिमिलर दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन ये लिड लेस होती हैं। इनके ऊपर जो है वो लिड नहीं होता है। इनकी लेंसेज जो हैं वो राउंड होते हैं आइज़ के, और ये मूव करती हैं अपने लेंस को फॉरवर्ड बैकवर्ड और फोकस करने के लिए। थर्ड वन ईयर है। रिसेप्टर्स इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस के लिए, हेयरिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं इनके इनर ईयर्स में फिशेस के अंदर, और वो फंक्शन करते हैं सिमिलर उसी तरह परफॉर्म जिस तरह अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर ईयर का फंक्शंस है। इक्विलिब्रियम सेमी सर्कुलर कनाल की बात करें तो ये डिटेक्ट होती हैं रोटेशनल मूवमेंट के लिए, जबकि दूसरे सेंसरी पैचेस जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं उस डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल फॉर इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस के लिए। फिश के पास जो है वो मिडल ईयर प्रेजेंट नहीं होता। आउटर और मिडल ईयर्स कंडक्ट करवाता है साउंड वेव को टू द इनर ईयर दूसरे वर्टिब्रेट की तरह। हेयरिंग की बात करें तो बहुत सी फिशेस जो हैं वो सुन सकती हैं, वाइब्रेशंस उनकी पास होती है वाटर से उनके मिडल ईयर तक, उनकी
थ्रू द बोन्स ऑफ द स्कल। कुछ फिशेस के पास जो है वो चेन्स होती हैं जैसे कि बोनी ऑसिकल्स, और इन ऑसिकल्स को वो कनेक्ट करवाती हैं स्विम ब्लैडर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। उनके स्कल की बैक साइड की तरफ स्विम ब्लैडर जो है वो एम्पलीफाई करता है उन वाइब्रेशंस को, और इस तरह से ऑसिकल्स देन सेंड करते हैं उन वाइब्रेशंस को स्कल की तरफ। फोर्थ वन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे लेटरल लाइन सिस्टम। तो बहुत सी फिशेस के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि इनके ब्रांचिंग करता है ओवर द हेड, और इनकी फिशेस के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम के पास सेंसरी पिट्स प्रेजेंट होती हैं। वो पिट्स प्रेजेंट होती हैं इनकी स्किन की एपिडर्मिस पर, और वो पिट्स कनेक्ट करवाती हैं कैनाल्स के साथ, कनेक्ट होती हैं, कनाल रन करती हैं एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे। उन पिट्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर स्टिमुलेट करवाते हैं बाय वाटर मूविंग अगेंस्ट देम। लेटरल लाइन जो है ये यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए वाटर करंट्स को। इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम को ये यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्रीडेटर और प्रे को। फिशेस जो हैं वो इसको डिटेक्ट करती हैं लो फ्रिक्वेंसी साउंड विद दीज रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स की हेल्प के थ्रू वो लो फ्रिक्वेंसी की साउंड को भी डिटेक्ट कर सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम फिशेस के नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फिशेस को, इसके अलावा उनके अंदर हम इनके स्टडी करेंगे डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, ऑस्मोल रेगुलेशन को और एक्सक्रीशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।